afternoon. So last ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? AC through RL series circuit ആണ്. Okay. So RL series circuit across ഒരു AC voltage source apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ so what will be the current flowing through this circuit? So what is the relationship between our phasor diagram for voltage and current? Okay. So ഒരു RL series circuit means resistor and inductor are connected in series and this series combination is connected to an AC voltage source of voltage Vm sin omega t. Okay, then V RMS value of voltage, then I current, VR voltage across resistor and VL voltage across inductor. Okay, so ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സോ ഇവിടെ എന്താണ് സർക്യൂട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ വിൽ ബി ഈക്വൽ. ഓക്കെ, സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതേസമയം പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ചെറിയ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരീസിലാണ്. ദെൻ കറണ്ട് ഫേസർ, അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫേസറാണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ കറണ്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫേസർ വരച്ചു. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ VR വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ. ഓക്കെ, ദെൻ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ, നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിരുന്നു കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഇൻ സെയിം ഫേസ്. ഓക്കെ, സോ റെസിസ്റ്റർ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഫേസർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല, രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലാണ് വരിക, ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു? റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. സോ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? കറണ്ട് ലാഗ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ലാഗ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷനിൽ വി എൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറണ്ട് 90 ഡിഗ്രിയിൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ we have plotted VR and VL. Okay, so now you have to find resultant voltage, that is resultant voltage is equal to sum of voltage across this resistor and voltage across inductor. Okay, so resultant phasor V is equal to VR plus VL. Okay, so you have already studied parallelogram law, that is you have, if you want to find the resultant of two vectors, here we have to find the resultant of vector VR and VL. Okay, so you have to draw the vector VL starting from this finishing point of VR. Okay,
So the point you have to draw VL, and from this point, from VL, that is end of VL, you have to draw VR magnitude. Okay, then the diagonal of this parallelogram will represent the resultant of vector VR and VL. Okay, so the resultant vector V is equal to VR plus VL. Okay, so that is represented by the diagonal of this rectangle. Okay, so diagonal represent the resultant of VR and VL. And VR equal to, what is VR? VR is the voltage across resistor. Okay, and voltage V equal to current flowing through the resistor into resistance value, that is I into R. Okay, so we can represent VR equal to I into R plus VL equal to എന്താണ്? VL equal to I into XL. Okay, but here VL leads current I by 90 degree. Okay, VL phasor leads current phasor by 90 degree. So to denote the leading quantity, that is 90 degree, to denote the 90 degree rotation, we are adding a vector J here. Okay, so VR plus VL equal to I into R plus J into IXL. Okay, so ഇതാണ് resultant voltage കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Okay, these things we have already discussed in the morning class. Okay, so resultant vector V equal to VR plus VL, that is VR equal to IR plus VL equal to J into IXL. Okay, so J is an operator. When any quantity is multiplied with J, the quantity will rotate 90 degree in anti-clockwise direction. Okay, so ഇവിടെയാണ് I ഉള്ളത്. So IXL means IXL will be in this direction, in the direction of current I. Okay, when this IXL is multiplied with J, this IXL will rotate 90 degree in the anti-clockwise direction. So ഇവിടുന്ന് 90 degree anti-clock means what? ഇവിടെ എത്തി, upward direction എത്തി. Okay, so അതാണ് VL. So അതിന് denote ചെയ്യാൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? J യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so VR plus VL equal to IR plus J into IXL. I will be common in these two terms. രണ്ട് ടേമിലും I ഉണ്ട്. So we can take I outside. So I into R plus JXL. Okay, so I into R plus JXL. And we can denote this R plus JXL with another quantity Z. Okay, so here voltage V equal to, resultant voltage V equal to I into R plus JXL, and R plus JXL is denoted by a term known as Z, that is impedance of the circuit. Okay, so ഈ R plus JXL denote ചെയ്യുന്നതാണ്, R plus JXL Z എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വെച്ച് denote ചെയ്യുന്നത്. Okay, so Z equal to R plus JXL, known as impedance of the circuit. Okay, so V equal to I into R plus JXL. ഇനി R plus JXL Z എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വെച്ച് denote ചെയ്യാം. But Z is known as impedance of the circuit. So resultant voltage V equal to എന്ത് കിട്ടും? I into Z. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ represent ചെയ്തത്. Z equal to R plus JXL represents impedance of RL series circuit. Okay, so impedance എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഇതിൽ Z ൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? R and XL. Okay, so R എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോക്ക് ഓപ്പോസിഷൻ. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ XL is known as ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്, അതായത് ഇൻഡക്ടൻസ് പറഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു XL means inductive reactance of the circuit, അതായത് resistance offered by inductor to the flow of current. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഇൻഡക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഓപ്പോസിഷൻ, ഓംസിലുള്ള ഓപ്പോസിഷനെയാണ് XL ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറും XL സീരീസിലാണ് വരുന്നത്. സോ വെൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ്, ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? R1 and R2 are connected in series, equivalent resistance equal to R1 plus R2 ആണ്. Okay, so similarly here the resistance R and inductor L are connected in series. Okay, then the opposition offered by inductance is represented by XL.
സോ റിസൾട്ടന്റ് ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ സി കറണ്ട്, അതായത് എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ എ സി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ എ സി കറണ്ടിനുള്ള ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇത് രണ്ടിന്റെയും സീരീസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ, അതായത് ഒമിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് എന്ത് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇംപിഡൻസ് സെഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇംപിഡൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് എൽ. ഓക്കെ, സോ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ്, വെറുതെ ആറും എക്സലും ആഡ് ചെയ്യല്ല. സോ എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ, അതായത് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുക, കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ടിനുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സൽ എന്നുള്ള ടേംസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ജെ എക്സൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സൽ. സോ ഇതാണ് സീരീസ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ, സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സൽ. ദെൻ ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ടു ഫൈൻഡ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് വെക്ടറിൽ നമ്മളിപ്പം കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂസ് റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പഠിക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ജെ ബി, അതായത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ബി. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ജെ ബി ഫോമിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ. സോ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. സോ സിമിലർ കേസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇംപിഡൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ്, ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സൽ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇംപിഡൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സൽ സ്ക്വയർ. ഇനി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലോ അതുപോലെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ്, വി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ്. സോ ഈ വെക്ടറിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയറിന്റെ സം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം, റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വി ആർ ആണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട്, അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ആണെങ്കിലും വി ആർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത്, വി എൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്താണ്, റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജിൽ വരിക, വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ആർ എൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇംപിഡൻസിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപിഡൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് എൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ എക്സ് ആക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് എൽ എവിടെ വരും, ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് എൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയും ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെയും ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എക്സലിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ യു ക്യാൻ മാർക്ക് എക്സൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതേ എക്സലിന് തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സൽ. ഓക്കെ, സോ ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സൽ എന്നുള്ളതിന് ആറിന് ഇവിടെയും എക്സല് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം, അതായത് എക്സലിനെ ജെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. അതായത് ആറിന്റെ ഇതേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എക്സൽ എങ്കിൽ ജെ ഇൻറ്റു എക്സൽ പറയുമ്പോൾ എന്താവും, ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എക്സൽ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ വെക്ടറിന് ആറ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇംപിഡൻസിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആർ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതിലും എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുന്ന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ പ്ലസ് എക്സൽ ആയിരിക്കും എന്ത്, സെഡ്. ദെൻ ഈ ആറിനും സെഡിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിന് ഫൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ കൊസൈൻ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഫൈനെയാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, റെസിസ്റ്ററിനും ഇംപിഡൻസിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനാണ് ഫൈ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കൊസൈൻ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ കോസ് ഫൈ ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, പവർ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, കൊസൈൻ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഫൈ.
അതായത് ആറിനും സെഡിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഫൈ ആൻഡ് കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് സെഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ഫാക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഫൈ ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കോസ് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം? കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്താണ്? ആർ ആണ്. സോ കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സെഡ് വരും. ഓക്കെ, cos phi equal to adjacent side is r and hypotenuse z. Okay, so cos phi equal to r by z. or നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഈ ഒരു ടേമിന്, അതായത് ആർ ബൈ സെഡ് എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം വി ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് വി ആർ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കറണ്ട് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഐ ഇൻറ്റു സെഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. ഐ ഇൻറ്റു സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആർ ബൈ സെഡ് ഈസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ ബൈ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ ബൈ വി എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക. അത് പവർ ഫാക്ടർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, സോ പവർ ഫാക്ടർ ആറിനും സെഡിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഫൈ ആൻഡ് കോസ് ഫൈ ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ഫാക്ടർ. Then cos phi equal to r by z, that is also equal to vr by v. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരച്ചു. ഓക്കെ, സോ ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ എവിടെയാണ്? എക്സ് ആക്സിസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ ഡയഗണലാണ് റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ നോക്കാം. റിസൾട്ടന്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇതെന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, 90നേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഏത് വെക്ടറാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് വെക്ടറാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒന്നുകിൽ വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് നോക്കുക, സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും. സോ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനെ ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഫേസ് ആണ്. ദെൻ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യും ബൈ ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്തായി? വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഈ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ഇല്ല, ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഇൻ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപിഡൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാറ്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആർ എൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇംപിഡൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് എൽ ആണ്. ദെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദെൻ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു സെഡ്. Then power factor cos phi equal to r by z. Okay, equations യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫേസർ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ഈസി ആയിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്തത്? അനാലിസിസ് ഓഫ് എ സി ത്രൂ ആർ എൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് സർക്യൂട്ടും കൂടി ഉണ്ട്, എ സി ത്രൂ ആർ സി സീരീസും അതുപോലെ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടും. ഓക്കെ, ഇത്രയും സർക്യൂട്ട്സിന്റെ അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട്. അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എ സി ത്രൂ ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട്.
സോ ഇവിടെ എന്താണ്, മുന്നത്തെ കേസിൽ വി ആർ കണക്ടിങ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ സീരീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്, റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആറും സിയും സീരീസിലായിട്ട്, ഒരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദിസ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, ആറും സിയും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then that AC voltage source V equal to Vm sin omega t. ഓക്കെ, അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ RL ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. Then we are considering VR as the voltage drop across resistor R. Then V RMS value of applied voltage. Then VR voltage drop across resistor R. Then capacitor across ഉള്ള voltage drop VC voltage drop across capacitor. Then വി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം, ആർ എല്ലിന്റെ കേസിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ വി ആർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി സിയിലൊക്കെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ വി ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ. ഇനി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെത് നമ്മൾ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് ഫേസറും മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു വന്നത്, കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ലാഗ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് കറണ്ട് വെക്ടർ എങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇതാണ് കറണ്ട് വെക്ടർ എങ്കിൽ എവിടെയാ വോൾട്ടേജ് വരിക, ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലീഡ് ചെയ്യും ബൈ ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ദെൻ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, വി സി ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇൻറ്റു ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, അതായത് റെസിസ്റ്ററിൽ വി ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദാറ്റ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് we can write Vc equal to current flowing through the resistor into that resistance, that is ohmic resistance offered by capacitor. Okay, C ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ എങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടൻസ് ആണ് ohmic resistance എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി സി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി. ഓക്കെ, അതായത് റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഐ ഇൻറ്റു സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സി എന്ന് പറയുന്ന ഫാരഡിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഒമിക് വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഓമിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ റിയാക്ടൻസ് ആണ്, അതായത് എക്സ് സി എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ വി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം, ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി. എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/c ഒമേഗ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഫേസറിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഐ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക, എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ, അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ഐ ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക, ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ വരിക. പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെയാ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, വി സി ആണ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി. ഓക്കെ, അതായത് വി സി എവിടെ വരണം, ഈ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി സി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വി സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ കേസിൽ ജെ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ജെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എവിടെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഐ ഉള്ളത്, ദെൻ വി സി ആണ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി. അപ്പൊ വി സി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഈ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
സോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ജെ ആണെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൈനസ് ജെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ വി ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ. ദെൻ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് ജെ ഐ എക്സ് സി. ദെൻ അതുപോലെ നേരത്തെ കേസിൽ ഇൻഡക്ടറിന്റെ അക്രോസ് എന്തായിരുന്നു? വി എൽ ഈക്വൽ ടു വി എൽ വരുമ്പോൾ ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ 3 ഇക്വേഷൻസും ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ ഫേസറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിലും ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. വി ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ, വി ഈക്വൽ ടു അതായത് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് സി. ദെൻ ഇൻഡക്ടറിന്റെയും സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ അതിൽ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് എൽ ആണ് വരിക. വി എൽ ഈക്വൽ ടു ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ്. ഓക്കെ, സോ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദീസ് ടു എലമെന്റ്സ് വിൽ ബി സെയിം. അതായത് റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? കറന്റ് വെക്ടർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് കറന്റ് ആസ് റെഫറൻസ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഐ റെഫറൻസ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കറണ്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഈ സെയിം കറണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് എലമെന്റിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. നൗ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ വി ആർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ്. ഓക്കെ, ആദ്യം കറണ്ടിന്റെ വെക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ആറും വി സിയും ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് വി ആറും കറണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും സെയിം ഫേസിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഫേസർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ കറണ്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരക്കും. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് വെക്ടർ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിലേക്ക് വി ആർ മാർക്ക് ചെയ്യും. കറണ്ടിന്റെ സെയിം ഫേസറിൽ ഫേസർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. സോ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വോൾട്ടേജ് ഫേസർ മാർക്ക് ചെയ്യും, വി ആർ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? വി സി. വി സി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പൊ വി സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി. ഓക്കെ, സോ ഈ മൈനസ് ജെനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഐ ഉള്ളത്. ഐ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരിക? വി സി വരിക. ഓക്കെ, സോ ഐന്റെ എടുക്കുന്ന ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 90 ഡിഗ്രി പറയുമ്പം ഇത്രയും വരും. ഓക്കെ, ഫ്രം കറന്റ് ഫേസർ ടു 90 ഡിഗ്രി വി സി എവിടെ വരും? ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത്, വി സി വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് കറന്റ് ഫേസർ വരക്കും. അതായത് കറന്റ് ഫേസർ വരക്കും. ദെൻ കറന്റിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ വി ആർ വരിക. സെയിം ഫേസിൽ വി ആർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ്. അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് മൈനസ് ജെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ മൈനസ് ജെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 90, അതായത് താഴേക്ക് എന്ത് വരും? വി സി വരും. ഓക്കെ, സോ വി സി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരും. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. അതായത് വി ആർ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്, റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ. സോ ഈ രണ്ട് എലമെന്റിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന്റെ സം ആയിരിക്കും റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്, വി സി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഈ വി ആർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ വി സിക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക, അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ. അതുപോലെ വി സി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ വി ആറിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക.
then ആ ഒരു ഡയഗണൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ത് വി ആറിന്റെയും വി സിയുടെയും റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി സി. Okay, resultant voltage V equal to VR plus VC and VR equal to IR and VC എന്താണ് minus J into I into XC. Okay, so resultant voltage V equal to I into R minus J into IXC വരും. Okay, so ഈ രണ്ട് ടേമിലും I കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ I ഔട്ട്സൈഡേക്ക് എടുക്കുക. സോ I into എന്ത് വരും R minus J into XC. Okay, so here നമ്മൾ ആർ എൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ആർ മൈനസ് ജെ എക്സ് സി ഇസ് നോൺ ആസ് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ആർ മൈനസ് ജെ എക്സ് സിനെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു സെഡ് വരും. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു സെഡ് ആൻഡ് ഹിയർ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ജെ എക്സ് സി. രണ്ടിലും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ആർ എൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത്, ആർ എല്ലിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് എൽ ആയിരുന്നു. ആർ സി സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇംപിഡൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ജെ എക്സ് സി. ഓക്കെ, ആർ മൈനസ് ജെ എക്സ് സി. ദെൻ here Z equal to R minus JXC represents impedance of RC series circuit. Okay, RC series circuit ന്റെ ഇംപിഡൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് Z. ആൻഡ് സെഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇവിടെയും റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ്. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇംപിഡൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിനുള്ള പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് വി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് വി ആർ ആൻഡ് വി സി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. സോ വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ. സോ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, കറണ്ട് ഫേസർ ഇവിടെയാണ്. ദെൻ വോൾട്ടേജ് ഫേസർ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ടിന് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഏത് വെക്ടറാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴേ കറണ്ടല്ലേ എല്ലാ പോയിന്റിലും ആദ്യം എത്തുക, കറണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വോൾട്ടേജ് വി ലാഗ്സ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനെ ലാഗ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷെ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ്, 90നേക്കാളും ചെറിയ ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഐ, ഒന്നുകിൽ കറണ്ട് ഐ ലീഡ്സ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ലാഗ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ആദ്യം എത്തുന്നത് ലീഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ കറണ്ട് ആണ് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. സോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഫൈ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ഓർ വോൾട്ടേജ് ലാഗ്സ് കറണ്ട് ബൈ ആംഗിൾ ഫൈ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അതായത് മുന്നിൽ പോകുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് റൊട്ടേഷൻ നോക്കേണ്ടത്. മുന്നിൽ പോകുന്നത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിൽ പോകുന്നത് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. അത്രയും ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ റൊട്ടേഷൻ എപ്പോഴും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഐ ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് വി ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ ആ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ദെൻ ആ ഒരു ആംഗിളിന്റെ കൊസൈൻ വാല്യൂവിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും, കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു വി ആർ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേത്തെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക. കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സെഡ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻസ്, പവറും നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, 3 ടൈപ്പ് പവർ ഉണ്ട്. സോ അതിൽ പി ക്യു എസ്, ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ടേം മാത്രം എഴുതി വെക്കുക. ഈ 3 പവർ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ഓക്കെ, സോ പി ഇതെല്ലാം 3 പവേഴ്സ് ആണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, പവർ P equal to VI cos phi, Q equal to VI sin phi and S equal to VI. ഇതവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി അടുത്ത ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം.
ഇത്രയും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? RL സീരീസ് സർക്യൂട്ടും RC സീരീസ് സർക്യൂട്ടും കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് ടഫ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയാം. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? RC സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് RL സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫേസർ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല. ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നു, റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെത് എന്താണെന്ന് ആ 3 പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാം. അതായത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഇൻ ഫേസ് ആണ്, ഫേസർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഫേസ് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യാണ്, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ RLും RCയും വരുമ്പോൾ വരിക. അതായത് RL വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ വരുമ്പം കറണ്ട് ലാഗിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് RL വരുമ്പോൾ വരിക. RL വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, കറണ്ട് ലാഗിയാണ്. പക്ഷെ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടെ വന്ന് RL സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴെന്താവും, കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ആംഗിൾ <90 ആവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് RC സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിലും വരും. അതായത് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യും ബൈ ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ RC ആകുമ്പോഴെന്താണ്, കറണ്ട് ലീഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ആംഗിൾ 90 ആയിരിക്കില്ല, ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ <90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ 3 ജനറൽ കേസ്, അതായത് പ്യുവർ വാല്യൂസിന്റെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് RL RCയിലും വരുന്നത്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം, അതായത് ആംഗിളിന്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പിഡൻസും പവറും ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി RC RLും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RLC സീരീസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസും ഉണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പിഡൻസ്, അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ. 1 2 3 4